Good afternoon, dear students. I welcome you to the third session of unit number 3, which is dealing with HR planning as a strategy. Before I move into, let us try to have a recap of what we have done in the last lecture. Dear students, we started with an introduction of how business strategy and HRP can be interlinked and what is the importance of interlinking human resource planning with business strategy. To understand that, we started with the first point in understanding what is strategy and how strategy plays a very vital role in allocation of resources, and it will also help an organization to achieve its long-term objective. But the issue here comes up is if the resources are allocated, through whom is the organization going to achieve its objective? It is very clear this objective can be achieved only through people. So the most important point is we need to understand that there has to be human capital who would play a very important role in making an organization achieve its objective. So the first and most important point in the last lecture, we tried to understand, is there a relationship between strategy and human relations? Yes, from this we can definitely conclude even if the organization have huge capital, most advanced machinery, but still many of those organizations may not be in a position to demonstrate high performance. The reason absolutely clear that human resource or HR planning will play a very vital role. Similarly, in the last lecture, we also tried to understand that the competitive advantage has to be brought out by the firm. Something which other organization cannot exhibit is done by my organization, and I stand absolutely different in terms of what I am doing in terms of the competitor. So if I do that, that is what is going to be making me successful. I need to have a competitive advantage. To have that competitive advantage, dear students, I need to connect my strategic business plan, which should include a planning for HR, and whenever I go for human resource plan, it should support a business plan. That is what we have looked in the last lecture. Also, we tried to understand this diagram in the last lecture, and if you look at the arrows, all the arrows are moving towards inward. If you look at it, is from outside to inside. What does it mean? It means every circle is going to have an impact on the other circle. Like if you take an example of external environment, it is going to have an impact on business strategy. Business strategy would have an impact on HR issues. HR issues are going to have an impact on HR strategy, and finally HR strategy is going to have an impact on HR activities, is what we tried to conclude in the last lecture. I was very clear and I told clearly in the last lecture that HRP does not work in isolation. It has to work in line with business strategy, and moreover this HRP has to be guided by organizational goals and objectives. Let us try to move forward today and try to understand what are we going to study today. We move a step forward. याच्या पहिल्या लेक्चरमध्ये कदाचित आपण फक्त बिझनेस स्ट्रॅटेजी आणि एचआरपीचं लिंकिंग समजून घेत होतो. आता ऍक्च्युअल बिझनेस स्ट्रॅटेजीज काय असतात आणि ते एचआरपी ला कशी लिंक करतात, दॅट इज व्हॉट वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड इन दिस टू स्लाइड्स. सो द सेशन नाउ इज टार्गेटेड बिटवीन to understand what is the relationship between business strategy of the firm and human resource planning. The first point we will try to discuss. If you look at this table has 3 columns, wherein if you look at the first part is which we are trying to understand is related to strategy, business strategy. हा जो पहिला कॉलम आहे, this is going to talk about strategies, business strategy, to be more precise, बिझनेस स्ट्रॅटेजी. आणि ह्या डायग्राम मधून 2 गोष्टी क्लिअर होतात पहिल्या कॉलम मध्ये, की बिझनेस स्ट्रॅटेजीच्या पोर्टरने 2 मेजर क्लासिफिकेशन केल्या. वी आर गोइंग टू स्टडी इट अगेन इन स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट, बट फॉर ॲज ऑफ नाउ रिमेंबर, Porter classified business strategy into 2. One which is called as cost leadership, and the second strategy which is called as differentiation. If you look at cost leadership, what does it mean? As the name itself says, this is an organization which is implementing a strategy wherein this company has very strict cost control, and this cost control makes them leader in the segment, in the market in which they are. That is what is called as
कॉस्ट लिडरशिप. त्याचबरोबर शेजारी एक कॉलम दिलाय HR strategy. If you look at second column is HR strategy, third column is HRP activities. Why we are understanding that from this diagram, if you look at this diagram, बिझनेस स्ट्रॅटेजीचा इम्पॅक्ट HR स्ट्रॅटेजीवर होतो आणि त्याचा इम्पॅक्ट HRP ऍक्टिव्हिटीज मध्ये होतो. मग ह्या टेबल मध्ये आपण तीच लिंक एस्टॅब्लिश आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. पहिली जी स्ट्रॅटेजी आहे ती कशावर डेव्हलप्ड आहे? इट इज बेस्ड ऑन Porter's classification of business strategy, which is classified into two. One is cost leadership and the second one is called as differentiation. Let us try to understand the first part now. Cost leadership काय करतो? Cost leadership, his strategy would be appropriate in a relatively stable business environment. आणि ह्या environment म्हणजे first criteria, look at this point. It is applicable when your organization is in a stable business environment. It would be appropriate only if that organization is in a stable environment, that is business environment. The firm with this strategy approaches competition on the basis of cost leadership. What does it mean? It means it is going to control the cost but does not compromise with the quality. म्हणजे महत्व काय? ज्या कंपनीजला कॉस्ट कंट्रोल करायचा आहे ती कंपनी एफिशियन्सीवर काम करते. व्हॉट इज एफिशियन्सी? एफिशियन्सी म्हणजे रिसोर्सेस कंट्रोल करणं. रिसोर्सेस लेस वेस्टेज केले, वेस्टेज कमी झाला तर आपण आपल्या रिसोर्सेसला कंट्रोल मध्ये आणतो आणि वेस्टेज मिनिमाइज केला तर त्याचा इम्पॅक्ट कॉस्ट कंट्रोल मध्ये होतो. इथे कोणत्याही प्रकारचं क्वालिटी बरोबर कॉम्प्रोमाइज ऑर्गनायझेशन करत नाही. कारण की जनरली आपण परसिव्ह करतो कॉस्ट म्हणजे कॉस्ट कमी करायचा म्हणजे प्राइस बरोबर कॉम्प्रोमाइज करायचं. आय स्पेसिफाय हिअर cost leadership is a strategy which works upon cost control in the ways by managing the resources and moreover does not compromise with the quality. That has to be very, very clear. This strategy requires the firm to develop their own employees with specialized skill. If you look at अशा ऑर्गनायझेशन मध्ये कशी HR स्ट्रॅटेजी वापरली जाते? पॉइंट नंबर 1, अशा ऑर्गनायझेशन मध्ये जॉब आणि एम्प्लॉई स्पेसिफिकेशन वर भर दिला जातो. म्हणजेच एम्प्लॉईज विथ स्पेसिफाईड स्किल्स आर क्रिएटेड when I am going to use cost leadership strategy from an HR perspective. म्हणजेच काय? एम्प्लॉईची एफिशियन्सी वाढवली जाते. Here HR strategy is to concentrate on how will I enhance the employee efficiency. Moreover, the HRP, that is HR planning horizon, is longer. What does it mean? It means it may be difficult to develop specific skills necessary for a new market quickly. आपण स्किल्स स्पेसिफिक एम्प्लॉई तयार करतो, त्याच्यावर खूप जास्त काम करतो, पण अचानक काही रिक्वायरमेंट बदलली, त्या केसमध्ये त्या रिक्वायर्ड स्किलसेटचा व्यक्ती इमिजिएटली तयार होऊ शकत नाही. दॅट इज व्हॉट हॅपन्स इफ द ऑर्गनायझेशन इज युझिंग अ स्ट्रॅटेजी विच इज कॉस्ट लिडरशिप. कनेक्ट बघा कसा केलाय. एक ऑर्गनायझेशन बिझनेस लेवल स्ट्रॅटेजी ऍट द टॉप कॉस्ट लिडरशिप वापरते, कॉस्ट कंट्रोल करते. कशी कंट्रोल करते? रिसोर्सेस एफिशियंटली वापरते पण क्वालिटीवर कॉम्प्रोमाइज करत नाही. कॉस्ट लिडरशिप वापरणाऱ्या कंपनी कोणत्या असतात? ज्या स्टेबल बिझनेस एन्व्हायरमेंट मध्ये काम करतात. पॉइंट नंबर 1. मग याच्या स्ट्रॅटेजीवर त्याचा इम्पॅक्ट काय होतो? स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉईज ते क्रिएट करतात. एम्प्लॉई एफिशियन्सीवर ते खूप काम करतात. पण लॉंग HR प्लॅनिंग होरायझन मध्ये प्रॉब्लेम काय येतो की ह्या लोकांना नवीन स्किल सेट डेव्हलप करायला सांगितलं तर जनरली ते लवकर अडॉप्ट करत नाही किंवा ते लवकर इफेक्टिव्हली अडॉप्ट करून घेतलं जात नाही. दॅट इज व्हॉट हॅपन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉस्ट लिडरशिप. आता त्याचा इम्पॅक्ट बघा. जर अशी स्ट्रॅटेजी जर आपण इम्प्लिमेंट करत असू कॉस्ट लिडरशिपच्या बेसवर HR स्ट्रॅटेजीवर असा इम्पॅक्ट होत असेल तर ह्युमन रिसोर्स प्लॅनिंगच्या कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज कन्सिडर केल्या जातात तिथं? इट विल बी बेस्ड ऑन इंटरनल प्रमोशन. दे विल ट्राय टू गिव्ह एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग. एम्प्लॉयला ट्रेनिंग केलं जातं.
अँड मोर ओव्हर आपल्याला इथं स्पेसिफाईड स्किल्सची एम्प्लॉय लागतात. त्यामुळे HRP ऍक्टिव्हिटी विल कॉन्सन्ट्रेट ऑन हायरिंग अँड ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफिक कॅपॅबिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द कॉस्ट, which are required to maintain efficiency, which are required to not compromise with the quality, is what we need to understand, that this is a connection between cost leadership, HR strategy, and how HR strategy is related to HRP activity. That is what we need to identify. मी परत रिपीट करतो मी काय सांगितलंय. आपण काय स्टडी करतोय, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या बिझनेस स्ट्रॅटेजीज असतात. पहिला मॅनेजमेंट गुरु मायकल पोर्टर यांनी बिझनेस स्ट्रॅटेजी आयडेंटिफाय केल्या, क्लासिफाय केल्या. मग त्या दोन क्लासिफिकेशन कोणत्या आल्या, एक पहिली म्हणजे कॉस्ट लिडरशिप आणि दुसरी म्हणजे डिफरन्शिएशन. मग प्रश्न हा डोक्यात येतो पहिला की कॉस्ट लिडरशिप म्हणजे काय, म्हणजे ही कशी स्ट्रॅटेजी आहे. ही जी स्ट्रॅटेजी आहे ही कोण वापरतं, ज्या ऑर्गनायझेशन स्टेबल बिझनेस एन्व्हायरमेंट मध्ये काम करताय. व्हॉट इज स्टेबल, जिथे बिझनेस एन्व्हायरमेंट मध्ये खूप जास्त चेंजेस नाही आणि चेंजेस पुढे होणारही नाही, अशा बिझनेस एन्व्हायरमेंट कॉस्ट लीडर स्ट्रॅटेजी वापरते. मग ते कॉस्ट लिडरशिप मध्ये करता काय, दे प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट. कंट्रोलिंग द कॉस्ट म्हणजे ते स्ट्रिक्ट कंट्रोल करतात कॉस्ट. थोडक्यात रिसोर्सेस वेस्ट जाऊन देत नाही. म्हणजे त्यांचं काम कशावर असतं, ती स्ट्रॅटेजी कशावर काम करते, एफिशियन्सी कशी वाढवायची. कॉस्ट लिडरशिप म्हणजे अशी ऑर्गनायझेशन जी एफिशियन्सी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते आणि त्यांच्यासारखा कॉस्ट कंट्रोल कुणीही बाकी कॉम्पिटिटर करू शकत नाही. त्या ऑर्गनायझेशनला आपण कॉस्ट लिडरशिप बिझनेस स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट केली असं समजतो. ज्या वेळेस ऑर्गनायझेशन कॉस्ट लिडरशिप स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करते त्यावेळेस एक मुद्दा बिलकुल क्लिअर आहे, ते कुठेही क्वालिटी बरोबर कॉम्प्रोमाइज करत नाही. वेस्टेजेस कमी करायचे पण क्वालिटीला अजिबात कॉम्प्रोमाइज नाही करायचं. ही कॉस्ट लिडरशिपची स्ट्रॅटेजी असते. मग जर कॉस्ट लिडरशिप ती ऑर्गनायझेशन बिझनेस स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करत असेल तर त्या कंपनीमध्ये HR स्ट्रॅटेजी काय पाहिजे, त्या कंपनीमध्ये ती कंपनी जी कॉस्ट लिडरशिप अडॉप्ट करते जनरली दे एम्फोसाइज ऑन जॉब अँड एम्प्लॉई स्पेशलायझेशन. म्हणजे दे ट्राय टू हॅव पीपल विथ स्पेशलाइज्ड स्किल. Such types of organization adopts a strategy, HR strategy, wherein efficiency of employee is worked upon. And moreover, such types of HR strategy have a long HR planning horizon. मग त्याचा इम्पॅक्ट HRP वर काय होतो, HR स्ट्रॅटेजीवर जर मला स्पेशलाइज स्किलची एम्प्लॉय बघायचे असतील तर पॉइंट नंबर 1, एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग इज गिवन इन ह्युमन रिसोर्स प्लॅनिंग. इंटरनल प्रमोशनला भर दिला जातो. हायरिंग आणि ट्रेनिंग कशा संदर्भात केली जाते, मला जर स्पेसिफाईड स्किल्सचीच एम्प्लॉय हवीत तर आय नीड टू गो फॉर हायरिंग अँड ट्रेनिंग ऑफ स्पेसिफिक कॅपॅबिलिटीज. दॅट इज व्हॉट आय नीड टू अंडरस्टँड. लेट अस ट्राय टू लुक ॲट द सेकंड स्ट्रॅटेजी. मी काय म्हटलं, पोर्टरनी 2 टाईपच्या बिझनेस स्ट्रॅटेजीज क्लासिफाय केल्या. एक होती कॉस्ट लिडरशिप आणि दुसरी स्ट्रॅटेजी आहे ती म्हणजे डिफरन्शिएशन. बघा ह्या स्ट्रॅटेजीचा HR स्ट्रॅटेजीवर काय इम्पॅक्ट होतो आणि HR स्ट्रॅटेजीचा HRP ऍक्टिव्हिटीवर काय इम्पॅक्ट होतो आपण तो समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. व्हॉट इज डिफरन्शिएशन नाव? डिफरन्शिएशन मीन्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रॅटेजी कोणत्या ऑर्गनायझेशनला अडॉप्ट असते, कोणत्या ऑर्गनायझेशननी अडॉप्ट करायला हवं, अशी स्ट्रॅटेजी जे ऑर्गनायझेशन डायनॅमिक एन्व्हायरमेंट मध्ये आहेत. नाउ व्हॉट डज दिस डायनॅमिक एन्व्हायरमेंट मीन्स? डायनॅमिक एन्व्हायरमेंट म्हणजे ज्या ऑर्गनायझेशनच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये रॅपिड चेंज दिसतो अशा ऑर्गनायझेशन्स मध्ये बिझनेस स्ट्रॅटेजीचं डिफरन्शिएशन ही स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट केली जाते. मग स्ट्रॅटेजी काय करते? दिस स्ट्रॅटेजी continuously looks for long-term focus. It will generally look for a new market, long-term focus. आणि ती कंपनी जी डिफरन्शिएशन वापरते ती कंपनी कधी पण नवीन प्रोडक्ट
आणि नवीन मार्केट बघत असते है ना. दिस कंपनी इज व्हेरी रिस्पॉन्सिव्ह टू द मार्केट चेंज. मार्केट चेंज मध्ये बदल झाला त्या कंपनीज इमिजिएटली स्वतःमध्ये चेंज करतात. म्हणून अशा कंपनीज ज्या डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजीवर काम करतात त्यांचं HR प्लॅनिंग हे शॉर्टर असतं. इथं लॉंगर काय आहेत, हे स्पेशलाइज स्किल्स डेव्हलप करून देतात, त्याच लोकांना ट्रेन करत असतात, त्यांनाच स्किल सेट वाढवायचा प्रयत्न करतात. पण ज्या कंपनी डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करतात, ज्या डायनामिक एन्व्हायरमेंट मध्ये काम करतात, जिथे एन्व्हायरमेंट रॅपिडली चेंज होतं, ते मार्केट आणि प्रोडक्ट वर खूप कॉन्सन्ट्रेट करतात. जसं मार्केट आणि प्रोडक्ट चेंज होईल तसं ते स्वतःच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये चेंज आणतात. अँड दॅट इज द रिझन HRP horizon, if तुम्ही बघितलं HR स्ट्रॅटेजीचं, HRP horizon is shorter in case of different companies who are going to adopt a differentiation strategy. रिझन मी तुम्हाला सांगितलं. मग ह्या फॉर्म मध्ये जर HR प्लॅनिंग ही शॉर्टर असेल, मग ते काय करते, जे लोक त्यांना हवी असतील they will try to hire the HR capabilities required as per the situation. डायनामिक सिच्युएशन मध्ये बदल झाला. आताच्या स्किल सेट लोक माझ्याकडे फक्त स्पेसिफिक ह्युमन रिसोर्सचे होते, आता मला ह्युमन रिसोर्स प्लस टेक्निकल स्किल्सची लोक पाहिजे, कारण की मार्केट डिमांड करते. मार्केटमध्ये आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलंय, मार्केटिंग मध्ये HR मध्ये आता HR अनालिटिक्स आलं. जर अनालिटिक्स नवीन काळाची गरज असेल तर माझ्या HR डिपार्टमेंटनी HR अनालिटिक्स करणं गरजेचं असतं. मग काय ऑप्शन अवेलेबल आहे, त्या लोकांना डेव्हलप करणं किंवा बाहेरची लोक घेणं. आयदर यू क्रिएट युअर ओन एम्प्लॉय रिसोर्स इन सच अ वे दॅट दे आर गोइंग टू डेव्हलप अ ब्रॉड कॉम्पिटन्सीज. हे बघा, इथं ब्रॉड कॉम्पिटन्सी इथं आणि इथं स्पेसिफाईड कॉम्पिटन्सी आल्या. तिथं ब्रॉड कॉम्पिटन्सी मीन्स यू नीड टू मेक दिस पीपल acquainted with what are the new skills which are required, आणि त्या नवीन स्किल्सच्या बेसवर तुम्ही तुमच्या एम्प्लॉईला ट्रेन करतात आणि त्यांची कॉम्पिटन्सी वाढवतात. आणि जिथं डिफरन्शिएशन येतं जनरली तुम्हाला मी सांगतो तिथे डिसेंट्रलायझेशन असतं. जेव्हा जेव्हा बदल होतो तेव्हा तेव्हा ते आपल्या सेटअपमध्ये आपल्या एम्प्लॉईच्या डेव्हलपमेंटमध्ये चेंज आणण्याचा प्रयत्न करतात आणि ते चेंज सक्सेसफुली घेऊन येतात. बिकॉज दे बिलीव्ह that if they want to succeed in the environment, in the dynamic environment, they have to hire and train employees in terms of broader competency. Point number 1. Point number 2, जर आपली लोक ट्रेन होत नसतील किंवा ट्रेन होणं शक्य नसेल तर बाहेरून लोक आणायला चालू करतात. That is what happens when an organization is adopting a differentiation strategy. समजलं? म्हणजे बिझनेस स्ट्रॅटेजीचा HR स्ट्रॅटेजीवर काय इम्पॅक्ट होतो आणि त्याच्यामध्ये त्याच्या कोणकोणत्या HR ऍक्टिव्हिटीजवर काम करावं लागतं हे आपण तिथं समजून घेण्याचा प्रयत्न केलाय. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. पण हे कशाच्या बेसवर आहे? दिस बिझनेस स्ट्रॅटेजीज वेर क्लासिफाईड बाय पोर्टर अँड पोर्टर सेड देयर आर 2 टाइप, कॉस्ट लीडरशिप आणि डिफरन्शिएशन. कॉस्ट लीडरशिप महत्वाचे पॉइंट्स बघा. लॉंग HR प्लॅनिंग, स्पेशलाइज स्किलची लोक ऑलरेडी त्यांच्याकडे आहेत, ते स्टेबल बिझनेस एन्व्हायरमेंट मध्ये म्हणजे त्यांना मोठा चेंज लागत नाही. जी काय रिक्वायरमेंट लागत असेल चेंजची, स्किल सेटची, ती कंपनी स्वतः ट्रेन करते एम्प्लॉयला आणि त्या एम्प्लॉयला ते काम करायला लावते. पण डिफरन्शिएशन मध्ये ते तुम्ही डायनामिक एन्व्हायरमेंट मध्ये काम करतायत, मार्केट चेंज होतं, प्रोडक्ट चेंज होतात, त्याच्यामुळे HR प्लॅनिंग होरायझन छोटं होतं. पण त्या केसमध्ये तुम्हाला एम्प्लॉई नवीन रिक्विजिट स्किल अनुसार हवीत, ती एम्प्लॉई एक तर तुम्ही ट्रेन करा आणि नसलं ट्रेन होत, त्यांची ब्रॉडर कॉम्पिटन्सी होऊ शकत नसेल तर तुम्हाला ते एम्प्लॉई बाहेरून आउटसोर्स करावं लागतील. दॅट इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल स्टाफिंग. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टर्स बिझनेस स्ट्रॅटेजी. नाउ लेट अस मूव्ह अ स्टेप फॉरवर्ड. नाउ एक अजून एक पॉइंट आणि आपण क्लोज करू. Now let us move to the other part. Now if you look at this page, इथं पण 3च कॉलम आहे, same format. But now if you look at business strategyचं classification change झालंय. Now if you look at this point, this is a business strategy classification which is given by Miles and Snow. According to this author, there are 3 different types of business strategies. What are those? First, which is called as defender. Second, which is called as prospector, and the third, which is called as analyzer.
आणि पोर्टरच्या काय होत्या दोनच, कॉस्ट लीडरशिप आणि दुसरी म्हणजे डिफरन्शिएशन. त्याचा इम्पॅक्ट कशावर बघितला आपण, HRP होरायझन वर बघितला. कुठे HRP होरायझन कमी असतो आणि कुठे HRP होरायझन जास्त असतो हे बघितलं. आणि त्याच्यानंतर आपण हे बघितलं की जिथं स्पेशलाइज स्किल्सची लोक असतील तिथं कंपनी ट्रेन करायचा प्रयत्न करते, पण डायनॅमिक एन्व्हायरमेंट मध्ये वेगळ्या वेगळ्या स्किल्सची लोक वेगळ्या वेगळ्या वेळी लागतात. ज्यावेळेस चेंज मार्केट आणि प्रोडक्ट मध्ये होतं त्या वेळी मला त्या स्किल सेट असलेली लोक हवी आहेत. मग कंपनी काय म्हणते, आपण एक्झिस्टिंग एम्प्लॉईच कॉम्पिटन्सी वाढू किंवा बाहेरून लोक आणायचं काम करू. दॅट इज आउटसोर्सिंग व्हॉट वी कॅन डू. नाउ लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट Miles and Snow is trying to connect with respect to business strategy and HR strategy. Let us try to understand that. If you look at the first part, he also has some adoptions which were similar to Porter. But let us try to understand what is the difference in this. On the basis of what is the culture of the organization. त्या केस मध्ये स्ट्रॅटेजीचा बेस काय होता, एक तर कॉस्ट कंट्रोल करा किंवा डिफरन्सिएशन. म्हणजे स्टेबल एन्व्हायरमेंट किंवा डायनॅमिक एन्व्हायरमेंट मध्ये जर कंपनी जशी काम करेल तशी स्ट्रॅटेजी ते अडॉप्ट करतात. पण माइल्स आणि स्नोनी काय केलं इन 1984, दे क्लासिफाईड डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रॅटेजीज वर क्लासिफाईड डिपेंडिंग अपॉन व्हॉट इज द कल्चर ऑफ द ऑर्गनायझेशन. है ना, कल्चर ऑफ द ऑर्गनायझेशनच्या बेसवर त्यांनी त्याला क्लासिफाय केलं. दॅट इज हाऊ दे हॅव क्लासिफाईड इंटू 3 पार्ट्स. दॅट इज डिफेंडर, prospects and analyzer. That is what we have looked into. That is what they are trying to put across. Let us try to understand what each try to do to demonstrate the relationship between business strategy and HRP. है ना, आपल्याला स्टडी काय करायचंय, याचा इम्पॅक्ट ह्याच्यावर, याचा इम्पॅक्ट ह्याच्यावर. म्हणजेच काय, ह्याचा इम्पॅक्ट HRP वर आणि HRPचा इम्पॅक्ट बिझनेस स्ट्रॅटेजीवर होतो. पण लेट अस ट्राय टू सी व्हॉट दिस इज ट्राइंग टू टेल अस. लेट अस लुक ॲट द फर्स्ट. डिफेंडर्स कोण कुठं वापरलं जातं आणि काय केलं जातं. ही फर्स्ट स्ट्रॅटेजी इज डिफेंडर. Defender strategy is followed by the organizations which are in a stable environment. Point number 1, which are in the stable environment. That is what we need to understand. And second point is, these types of environment compete on basis of low price. And the second criteria काय आला, they will have one more important characteristic. ये competition कशावर होते, यांची competition low price वर होते, है ना. मग ज्या कंपनीज मध्ये स्टेबल एन्व्हायरमेंट असतात त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम, ह्या कंपनीच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये चेंज आला तर अशा कंपनीजला प्रॉब्लेम येणं चालू होतं. अशा कंपनीज चेंजला प्रॉपरली ऍक्सेप्ट करत नाही. ते थ्रेट म्हणूनच बघतात, चेंजला चॅलेंज म्हणून बघत नाही. सो रिमेंबर, organizations which are stable and which are going to compete on the basis of low price will not change. They will not change immediately. जर ऑर्गनायझेशन चेंज ला ऍक्सेप्ट करत नसेल, इट क्लिअरली गिव्स अ हिंट दॅट such organization will encourage continuity in what they are doing and security is their main concern. आम्हाला बदलायचं नाही, आहे तसं आम्ही आहे, अशा ऑर्गनायझेशन स्टेबल एन्व्हायरमेंट मध्ये. त्याचा HR स्ट्रॅटेजीवर काय इम्पॅक्ट होतो, आम्ही बदलणार नाही, आमच्या सिस्टीम आहे तशा चालणार. अशा ऑर्गनायझेशन्स मध्ये HR स्ट्रॅटेजी म्हणजे अशी ऑर्गनायझेशन ब्युरोक्रॅटिक अप्रोच मानते. म्हणजे ही एक प्रोसेस फॉलो करते. ती प्रोसेस कुणी तोडत नाही आणि कुणी एक जरी व्यक्ती नसला तिथं ती प्रोसेस कंप्लीट होत नाही. आणि दे आर प्लॅन्ड अँड रेग्युलरली मेंटेन्ड पॉलिसी टू प्रोव्हाइड लीन HR ऍज अँड व्हेन रिक्वायर्ड. पण अशा केसेस मध्ये जिथं स्टेबल एन्व्हायरमेंट आहे, लो प्राइस वर केलं जातं, चेंज ऍक्सेप्ट केलं जात नाही, कंटिन्युटीवर काम केलं जातं, त्याचा इम्पॅक्ट HRP प्लॅनिंग वर काय होतं. दे विल ट्राय टू एम्फसाइज ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम बिकॉज व्हॉट एव्हर इज रिक्वायर्ड दे विल ट्राय टू डेव्हलप. They will try to develop their own human resource and they will try to have
more employees coming into picture only through internal promotion. वर जागा जर वेकंट झाली बाहेरचा माणूस आणण्यापेक्षा अशा ऑर्गनायझेशन इंटरनल प्रमोशन वरच भर देतात. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय इन टर्म्स ऑफ डिफेंडर स्ट्रॅटेजी. म्हणजेच जर तुम्ही हे सगळं बघितलं, हे सगळं ब्युरोक्रॅटिक अप्रोच आणि हे ह्याच्यातलं क्लिअर येतं, ह्या ऑर्गनायझेशन दे बिल्ड देअर ह्युमन रिसोर्स to meet their specialized needs. And they will build their human resource for a specialized need to be fulfilled. Only in that case they will do. That is what we need to identify. Let us move to the second type of strategy. Prospector. Prospector म्हणजे काय? Exactly opposite to this. It thrives on change. म्हणजेच कोण अडॉप्ट करत असेल, हे ज्या कंपनीज चेंजला मान्य करतात, चेंज ऍक्सेप्ट करून स्वतःमध्ये चेंज आणायचा प्रयत्न करतात, अशा ऑर्गनायझेशन्सला प्रॉस्पेक्टर स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करतात. कोणत्या ऑर्गनायझेशन? ज्या ऑर्गनायझेशन अनस्टेबल आहेत आणि रॅपिडली चेंजिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये काम करतायत. म्हणजे कोणत्या? कॉम्प्युटर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री. Here you see every time new products are launched, new ventures are seen, new markets are created. In that case, company will follow the strategy because they need. अशा ऑर्गनायझेशन जिथं चेंज कंटिन्युअसली होतंय, HR लेवलला ते काय एक्सपेक्ट करतात? Just imagine you are HR manager, you are working in an IT industry. What will be your HR strategy? Point number one, you are not going to have a bureaucratic approach. बाबा अशीच प्रोसेस आमच्याकडे होती असं नाही. प्रोजेक्ट चालू आहे, प्रोजेक्टला प्रॉब्लेम आला, ऍज अन HR मॅनेजर यू टेल अस व्हॉट इज द सोल्युशन. दॅट मीन्स आय एम गोइंग टू यूज अ क्रिएटिव्ह अँड फ्लेक्झिबल मॅनेजमेंट स्टाईल इफ आय एम युझिंग प्रॉस्पेक्टर्स. IT इंडस्ट्रीमध्ये क्रिएटिव्ह आणि फ्लेक्झिबल मॅनेजमेंट स्टाईल. सेकंड इम्पॉर्टंट, दे विल हॅव हाय क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स. प्रोजेक्ट्सवर काम करायचंय, क्लायंट कडनं लाखो रुपये घेते, टार्गेट दिलंय 15 दिवसात आम्ही तुम्हाला प्रोजेक्ट सबमिट करू. 15 दिवसात प्रोजेक्ट सबमिट व्हायलाच पाहिजे. क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट अनुसार ज्या वेळेस क्लायंटला काही प्रॉब्लेम आला तशा चेंजेस मला त्यावेळेस करावाच लागतील. अशा केसमध्ये आय कॅन नॉट अडॉप्ट अ ब्युरोक्रॅटिक अप्रोच. आय विल अडॉप्ट अन अप्रोच wherein it is creative and flexible management style I am trying to adopt. That if you want to adopt a creative and flexible management style, you need to give emphasis on quality human resource. आणि जिथं क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स आहे तिथे ह्युमन रिसोर्स स्ट्रॅटेजी मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फ्लेक्झिबिलिटी असते. तुम्ही IT ऑर्गनायझेशन मध्ये बघा, इफ यू लुक ॲट देअर प्रॉफिट्स, ज्या वेळेस त्यांच्या रिझल्ट डिक्लेअर होता, ऑलवेज दे आर शोईंग व्हेरी गुड ग्रोथ ॲज कम्पेअर्ड टू लास्ट क्वार्टर. जस्ट इमॅजिन, लँग्वेज बदलते, कस्टमरची रिक्वायरमेंट बदलते, क्लायंटची रिक्वायरमेंट बदलत जाते IT मध्ये. पण आज सुद्धा टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, इन्फो, विप्रो, दिस आर कंपनीज विच आर परफॉर्मिंग व्हेरी वेल इन द ऑर्गनायझेशन. है ना? ह्या कंपनीज का सक्सेसफुल झाल्यात? सच कंपनीज आर सक्सेसफुल बिकॉज दे हॅव एन ॲब्सोल्युटली डिफरंट मॅनेजमेंट स्टाईल. मॅनेजमेंट स्टाईल इज क्रिएटिव्ह, फ्लेक्झिबल. ते लोकांना डेव्हलप करतात, ते गिव्ह. In that case, they will try to see that emphasis is always given, and emphasis is always given on flexibility of human resource. And in terms of HRP, human resource planning में अच्छे लोग मिलने चाहिए, इसलिए उनका emphasis generally with recruitment, selection and performance based compensation. Packages का जास्त असतात IT च्या लोकांचे. Salaries मध्ये difference नाही, but if you look at their allowances, you look at the incentive they get after completing their projects is very high. And when you are going to create a plan, I need to think that how I can have a performance-based compensation brought into picture. That is what I need to look when I am talking about a prospector. Am I with you? Defender कुठे वापरलं? जिथे एन्व्हायरमेंट स्टेबल आहे. प्रॉस्पेक्टर्स कुठं वापरलं? जिथे एन्व्हायरमेंट खूप जास्त चेंज होतो आणि त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये इतकं चेंज आहे की तुम्हाला चेंजच्या हिशोबाने अडॉप्ट करावा लागतं. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू लुक इनटू. And the last important point, last business strategy which was classified by Miles and Snow is what I'm trying to put it to is called as the analyzer. Analyzer मध्ये बघा काय सांगितलं त्यांनी. If you look at analyzer strategy, what does it says? Here it says the companies which seeks to match new venture
विथ प्रेझेंट बिझनेस सेटअप. हे अशा ऑर्गनायझेशन्स आहेत ते नवीन व्हेंचर बरोबर कनेक्ट व्हायचा प्रयत्न करतात. प्रेझेंट बिझनेस बरोबर नवीन व्हेंचर जे ऑर्गनायझेशन जाण्याचा प्रयत्न करतात. And these new ventures are sometimes ventures which are absolutely new to the organization, absolutely, and moreover it is not new to the market but new to the organization. समजून घेते अनालायझर मध्ये न्यू व्हेंचर्स घेऊन यायचेत मला. व्हेंचर मला ज्या वेळेस घेऊन यायचे, what I need to do is I need to understand that how this venture will add to my present business. माझ्या प्रेझेंट बिझनेस मध्ये कसं होईल, किंवा नवीन व्हेंचर मी घेऊन येतोय फर्मसाठी पण मार्केटमध्ये ऑलरेडी अवेलेबल आहे. अशा व्हेंचर्स जर कंपनी अडॉप्ट करत असतील तर व्हॉट इज द स्ट्रॅटेजी दे आर गोइंग टू अडॉप्ट? द स्ट्रॅटेजी दे आर गोइंग टू अडॉप्ट इज ऑफ अनालायझर. मग ह्या कंपनीज ज्या न्यू व्हेंचर अटॅच करतायत है ना, ऑर्गनायझेशन मध्ये नवीन आहे पण मार्केटमध्ये ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहे व्हेंचर, अशा केसमध्ये व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट HR strategy they are going to use? Such companies are going to have a very strong emphasis on HR planning. सगळ्यात जास्त HRP प्लॅनिंग मध्ये जर काम होत असेल, जर स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट होत असेल तर तो अनालायझर करतो. अनालायझर नंतर थोड्याफार प्रमाणात तो प्रॉस्पेक्टसला होतो आणि एकदम कमी प्रमाणात इट विल बी ऍप्लिकेबल इन केस ऑफ डिफेंडर बिकॉज दे आर वर्किंग इन अ व्हेरी स्टेबल एन्व्हायरमेंट. लास्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट रिलेटेड टू HRP, जर ते HR प्लॅनिंगला एम्फसाइज करत असतील अनालायझर वाल्या कंपनी, जे अनालायझर स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करतात, what are they, those organization in terms of HRP? In terms of HRP, such organization will keep both the option open. What are the both option? Either you create or make the key human resource. When you are not able to make or you think it could not happen, you buy, you outsource. हे दोन्ही करतात. They will make their employees to have a broader competency and at the same time they will also try to see that can we create our own human resource is what we need to identify with respect to what the business strategy is talking about. With this I conclude with respect to what I've tried to put into. मी ह्या सेशन मध्ये तुम्हाला हे सांगायचा प्रयत्न केला की बिझनेस स्ट्रॅटेजी वर कसं डिपेंडंट राहून इम्पॅक्ट HR स्ट्रॅटेजीवर पडतो आणि त्याचा इम्पॅक्ट HR प्लॅनिंग वर होतो. मग ते इम्पॅक्ट स्टडी करण्यासाठी आपण दोन बिझनेस स्ट्रॅटेजीचे क्लासिफिकेशन्स बघितले. पहिलं जे क्लासिफिकेशन बघितलं ते पोर्टरने दिलं होतं. त्याच्यामध्ये दोन टाईपच्या स्ट्रॅटेजीज येतात. व्हॉट इज दॅट स्ट्रॅटेजी? द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रॅटेजी इज कॉल्ड ॲज कॉस्ट लीडरशिप. कॉस्ट लीडरशिप मध्ये लॉंगर HR प्लॅनिंग होरायझन होतं है ना. Means they will try to have internal promotion, emphasis on training, hiring and training for specific capability. आणि दुसरी स्ट्रॅटेजी डिफरन्सिएशन होती आणि त्याचा इम्पॅक्ट HR वर शॉर्टर HR प्लॅनिंग ड्युरेशन होतं. सिमिलरली they will have thirst on external staffing and they will also try to hire and train the employees in case of broad competencies. आणि अजून एक स्ट्रॅटेजी आपण बघितली बिझनेस स्ट्रॅटेजी. त्या स्ट्रॅटेजी वॉज क्लासिफिकेशन ऍज पर माइल्स अँड स्नो. त्यांनी काय केलं? तीन टाइप्सच्या स्ट्रॅटेजीज आयडेंटिफाय केल्या. पहिली स्ट्रॅटेजी ज्या फर्म स्टेबल एन्व्हायरमेंट मध्ये असतात त्याला आपण डिफेंडर म्हणतो, तिथे खूप कमी प्रमाणात याच्या प्लॅनिंगच्या प्रॅक्टिसेस होतात. सेकंड, प्रॉस्पेक्टर हु ऑलवेज आर द फर्म्स हु अडॉप्ट चेंजेस ऍट अ व्हेरी फास्ट पेस. मग ते क्रिएटिव्ह अँड फ्लेक्झिबल मॅनेजमेंट स्टाईल्स वाली लोक असतात. आणि सगळ्यात शेवटी फर्म्स अडॉप्ट अ स्ट्रॅटेजी विच इज कॉल्ड एज अनालायझर. These are those firms who add up new ventures to the firm but are not new to the market. Still they try to adopt, and in such cases these companies will emphasize more on HR planning and their HRP would be thirst on how they can buy as well as make the key human resources. That is what we need to understand, which made us to understand that how there is a interlinkage between business strategy, human resource strategy and human resource planning activity. With this I stop the video and now I am open for questions if